yesterday's class we have discussed about the signed numbers. Okay. Yeah. So okay. So in the yesterday's class we have discussed about this signed numbers. So signed numbers you can represent in three forms. One is your signed magnitude form, another is your ones complement form, another is your twos complement form. Okay, this one only. So today we will discuss about the signed how if you have this signed numbers. Okay, how will you do this addition, subtraction, multiplication, and division? Okay. So after that, we will go to the next topic, that is weighted codes. So I think in the next class, I think we can finish the syllabus. Okay, for the first thing. So this is your signed magnitude representation, ones complement and twos complement. So ఎప్పుడైనా కానీ మనకి whenever we have this n bit number, so in case of this signed numbers లో n bit number ఉంటే, then the last bit ఏదైతే ఉందో, whatever the bit that is the your least significant bit, this is your least significant bit, and the remaining n minus 1 bits are used to represent the magnitude. అందుకని signed magnitude అంటారు. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, ఒకవేళ 8 బిట్ అయింది అనుకోండి, లాస్ట్ 1 బిట్ అనేది LSB and this is your MSB. Remaining 7 bits are used for to represent the magnitude. This is your magnitude. అంటే మనకి +13 ఉందనుకో, +13 ఉంటే 0 0 0 0 1 1 0 1. ఓకే, సో ఇది మొత్తం కూడా magnitude, that is your 13 ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, and the last bit is used to represent the positive number or negative number. 0 పెడితేనేమో that is your positive number, అదే 1 పెడితేనేమో that is your negative number. Okay, so this is called signed magnitude representation. In case of signed magnitude representation, least significant bit, 1 bit is used for sign bit, and the remaining n minus 1 bits are used for magnitude of the number. So the most significant bit represents the sign, and the remaining, sorry, I think I have said in the reverse manner. Actually, this is your most significant bit, and this is your least significant bit, LSB. Okay, so మనకి ఏదైతే రైట్ సైడ్ ఉందో దాన్ని లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటారు, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఎట్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, దట్ ఈస్ యువర్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. ఐ థింక్ ఎస్టర్డే I said the reverse, right? Yes, sir. Okay. Yes, yeah, you have to make it as correct like this. Whatever the bit, మీరు ఏదైనా కానీ 16 బిట్ రిప్రజెంట్ చేశారనుకో, 16 బిట్స్ ఉంటాయి మొత్తం. వాట్ ఈస్ దిస్ 16 బిట్? మీరు 32 బిట్ ఓఎస్ అంటున్నారంటే మొత్తం 32 బిట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఎట్ ఏ టైం డేటా అనేది 32 బిట్స్ లాగా. ఇప్పుడు 16 బిట్స్ అనుకో, దిస్ ఈజ్ యువర్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, MSB. ఓకే, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. ఈ MSB ని నేను సైన్ బిట్ లాగా యూజ్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ signed magnitude representation, I will use this MSB as sign bit. If it is 0, then I can say it is a positive number, and if it is 1 means it is a negative number. So, clear? So yesterday's class discuss చేసినాయి. So signed numbers అనేవి I can represent in 3 ways. One is your signed magnitude. This is your signed magnitude form. The sign bit is the leftmost bit in the signed number. Okay, leftmost bit అంటే MSB అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆల్వేస్ సైన్ బిట్ అనేది లెఫ్ట్మోస్ట్ బిట్. ఓకే, సో ఇది ఒకవేళ 8 బిట్ నెంబర్ అనుకుంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 బిట్ నెంబర్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యువర్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. దీన్నే ఏమన్నా లెఫ్ట్ మోస్ట్, ఇదే లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఉంది, ఇది లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్, ఇది రైట్ మోస్ట్ బిట్. సో ఈ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ ని నేను సైన్ కోసం యూజ్ చేస్తాను. సైన్ అండ్ నెంబర్స్ లో ఈ లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ ని ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ సైన్ బిట్, which is used to represent this sign bit. If the number is this sign bit is 0 అయింది అనుకోండి, then I can say it is a positive number, and 1 అయింది అనుకోండి, then I can say it is a negative magnitude. సో అందుకని మనకి 42 ఉందనుకో, 42. సో ఇక్కడ మీరు -42 నా +42 తర్వాత 42 ని మీరు జనరల్ గా if you convert into this 2, then you will get 10 10 10. So this one. But if it is
-42 అయితేనేమో లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ని 1 అని పెడతాను. అదే పాజిటివ్ +42 అయితేనేమో ఐ విల్ ప్లేస్ ఇట్ యాజ్ 0. ఓకే, అలా క్లియర్ రైట్? Yes, sir. Right. Yes, sir. So next one is signed numbers ఏవైనా ఉన్నా కానీ I can represent in the signed magnitude form or ones complement form or twos complement form, and the negative value in the ones complement form is the corresponding positive value. Okay, ఒకవేళ పాజిటివ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే నార్మల్ పాజిటివ్ నెంబర్ లాగానే రాస్తాను. పాజిటివ్ బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అదే. బట్ నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే మాత్రం దానికి నేను ఏం చేస్తాను? Zeros ni ones, ones ni zeros. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్. అదే టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో అయితే పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పాజిటివ్ బైనరీ నెంబర్ రాస్తాను. బట్ ఓన్లీ నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే మాత్రం ఏం చేస్తాను? One's complement plus one. Plus one. ఓకే, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ 1. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అదే ఇక్కడ రాశారు. ఫర్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఆల్ ద అబోవ్ 3 రిప్రజెంటేషన్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సైనడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయినా లేకపోతే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అయినా టూస్ కాంప్లిమెంట్ అయినా పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే మూడిట్లలో ఇలానే రాస్తాను. ఎలా రాస్తాను? 0 0 0 0 1 1 0 1. ఓకే, ఇది పాజిటివ్ నెంబర్ ని నేను వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో రాయాలన్నా టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో రాయాలన్నా సైనడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో సైనడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో వెయిట్ లో రాసినా కానీ ఐ విల్ రైట్ దిస్ వన్. ఓకే, బట్ ఓన్లీ ఫర్ ద నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే మాత్రం ఒకవేళ సైనడ్ లో రాస్తే మాత్రం 1 రాస్తాను, మిగతా ఇవే అయితే. క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. అదే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో రాస్తే మాత్రం ఏదైతే పాజిటివ్ నెంబర్ ఉందో దానికి నేను వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాస్తాను. దట్ ఈస్ 1 1 1 1 0 0 1 0. క్లియర్? Yes, sir. అదే టూస్ కాంప్లిమెంట్ అయితే ఆల్రెడీ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ మనకు ఉంది కాబట్టి దీనికి 1 యాడ్ చేస్తాను. అంటే నథింగ్ బట్ 1 1 1 1 0 0 1 1. దట్స్ ఇట్. అలా క్లియర్ రైట్? దిస్ ఈస్ ద -13 ని వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లోనేమో ఇది, టూస్ కాంప్లిమెంట్ లోనేమో ఇది, అదే సైనడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిప్రజెంటేషన్ అయితేనేమో ఇది. అదే పాజిటివ్ 13 అయితే మాత్రం యూ హావ్ టు రైట్ ఇన్ దిస్ మేనర్. ఓకే, ఇన్ 3 ఫార్మ్స్. ఓ క్లియర్? హలో హలో. Yes, sir. రైట్. సో ఇక్కడ -42 ఉంది. -42 ని వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో రాయమంటే ఫస్ట్ 42 కి మీరు నార్మల్ గా 42 ని రాస్తే ఎలా? 42 ని నేను బైనరీలో రాయాలంటే 2 2 1 0 అండ్ 2 10s 1, నెక్స్ట్ 2 5 0 అండ్ నెక్స్ట్ 2 2 1 అండ్ 2 1 0. సో దాని అర్థం ఏంటి? 1 0 1 0 1 0. బట్ నాకు 8 బిట్ లో రాయాలి కాబట్టి 0 0. ఇది నాకు 42. బట్ 42 ని నేను వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో రాయాలనంటే ఏంటిది? -42 ఇన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్. చెప్పండి. 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1. 1 0 1. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఆన్సర్ చూడండి. 1 1 0 1 ఇక్కడ ఉంది కదా. ఓకే, దిస్ వన్ 1 1 0 1 0 1 0. క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ సైనడ్ నెంబర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఈ సైనడ్ నెంబర్ అనేది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్? ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటిదంటే -2n - 1 -1 2 plus 2n - 1 -1. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో ఒక నెంబర్ యొక్క రేంజ్ అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 8 బిట్ నెంబర్ అయితే మాత్రం మనకి ఏంటిది? -2n - 1 2n 2n అంటే 128 128 - 1. సో -127 2 plus 127. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రేంజ్. అంటే మినిమం వాల్యూ -127, మాక్సిమం వాల్యూ +127. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ 8 బిట్ నెంబర్ అయితే -127, మాక్సిమం వాల్యూ +127. టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 2^8, దట్ ఈస్ 256 నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే -127 అయినా తర్వాత -126 తర్వాత -125 ఇట్లా చేసుకుంటే 0 వస్తుంది. 0 తర్వాత మళ్ళీ 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, 3 ఉంటుంది, అట్లా +127. ఇక్కడి వరకు ఇవన్నీ నేను కౌంట్ చేస్తే మొత్తం టోటల్ ఎన్ని నెంబర్స్ అంటే 256 నెంబర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. అదే పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితే 0 to 255 అన్నట్టు. 0 to 255.
అంటే 0 నుంచి 1 2 3 ఇట్లా 255 వరకే ఉంటాయి. బట్ సైనడ్ రిప్రజెంటేషన్, దట్ టు సైనడ్ రిప్రజెంటేషన్ లో వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ అయితే -127 ఇస్ ద మినిమం నెంబర్ అండ్ మాక్సిమం నెంబర్ ఈస్ +127. ఇది 8-bit రిప్రజెంటేషన్ లో. అదే 16-bit అయితే మాత్రం ఐ థింక్ -32 767 టు +32 767. అంటే ఫార్ములా ఏంటిదంటే -2^16 -1 -1 2 +2^16 -1 -1. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. అంటే 2^n -1 -1 2 +2. నెక్స్ట్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ బైనరీ నెంబర్. 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ బైనరీ నెంబర్ అంటే ఏంటి? 1's complement of a binary number plus +1 అంతే. సో ఫస్ట్ 42 ని నేను రాసుకుంటాను. 42 రాస్తే 10 10 10. బట్ 8-bit లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే 2 జీరోలు రాస్తాను. సో -42 ఇన్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో రాస్తే ఏంటిది నాకు? 1 1 0 1 0 1 0101. సో ఇప్పుడు నేను -42 ని 2's కాంప్లిమెంట్ లో రాయాలి. 2's కాంప్లిమెంట్ లో రాయాలంటే 1's కాంప్లిమెంట్ కి ఏం యాడ్ చేయాలి? +1 సో 1 1 అంటే ఎంత? 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1. రైట్. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2's కాంప్లిమెంట్ ఏంటిది? ఐ థింక్ ఇక్కడ రాంగ్ వచ్చింది, మనది కరెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ వీళ్ళు తప్పు వేశారు. ఓకే, ఇన్ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 0 కాదు 1, అంతే కదా? వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది దీనికి? yes 1 1. సో ఇక్కడ తప్పు రాశారు. సో ఇప్పుడు నేను దీనికి లాస్ట్ ఉన్న దానికి 1 యాడ్ చేస్తాను. అప్పుడు 1 1 అంటే 1 0 అవుతుంది, 1 వస్తుంది, 1 1 0 1 0 1, ఇక్కడ 1 రావు. ఓకే, ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది. ఓకే, క్లియర్ రైట్? అలాగే క్లియర్? యా, రైట్. సో సైనడ్ నెంబర్స్ అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో అయితేనేమో -2^n -1 2 +2^n -1 -1. ఓకే, 1 minute. సో -2^n -1 2 +2. ఓకే, రైట్. This one is different. That is -2^n -1 2 +2^n -1 -1. Okay, this is the formula for this one. So అందుకని -2^32 768 2. ఇక్కడ -1 లేదు, దీనికి -1 లేదు. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో అయితే -1 ఉంది, బట్ ఇక్కడ లేదు. ఓకే, -2^n -1. సో ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోండి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఫార్ములాస్ ఇస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో in case of ones complement, if it is n-bit number, then what is the minimum number formula is -2^n -1 -2^n -1 2 +2^n -1 ఇది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో. ఎందుకు అని అంటే బికాస్ 2's కాంప్లిమెంట్ కి నేను ఏం చేస్తున్నాను చెప్పండి? 2's కాంప్లిమెంట్ లో +1 యాడ్ చేస్తున్నాను. అందుకని -1 +1 అనేసరికి ఇది వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు, అంతే. ఓకే, సో అందుకనే 2's కాంప్లిమెంట్ అందుకని వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో +1 ఏదైతే 2's కాంప్లిమెంట్ లో యాడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని -1 చేస్తున్నాం, అంతే. సో 2's కాంప్లిమెంట్ లో n-bit నెంబర్ అయితే -2^n -1 2 +2^n -1 -1. Okay, so all of you make a note of this one. So in case of ones complement of a number, if it is a n-bit number, then what is the minimum number? This is your minimum number formula. Okay, this is your minimum number and this is your maximum number. But in case of 2's complement then if it is a n-bit number, then this is the minimum number and this is your maximum number. Because in case of 2's complement form, I will add one's complement +1. So అందుకని దాన్ని నేను delete -1 చేస్తున్నాను. So if you take some examples like -128 ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. -128 in 2's కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ లో -128 రాయాలి. అంటే ఫస్ట్ 128 అంటే ఏంటి చెప్పండి? 128 2^7 is 128. అందుకని 0 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, అందుకని నాకు ఇక్కడ 1 వస్తుంది, మిగతా అన్ని 0. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 7 zeros వస్తాయి. ఇది 128. ఈ 128 ని నేను -128 వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో రాయాలంటే ఏం రాయాలి?
0 less all ones. 0, 1, 0 1, అన్ని 1, వన్స్. 1s. సో Ones. టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో రావాలంటే ఏం చేస్తాను Plus 1. 1 Plus యాడ్ 1. చేస్తాను. Plus సో 1. అందుకని 1 1 అంటే 1 0, 1 1 అంటే 1 0, 1 1 Zero. అంటే 1 0, 1 1 అంటే 1 0, 1 1 is 1 0, 1 1 is 1 0, 1 1 is 1 0. సో దిస్ వన్. సో అందుకని One. మీరు చూడండి ఇక్కడ -128 ని టూస్ కాంప్లిమెంట్ లో రాస్తే మీకు ఇది వచ్చింది. ఓకే, క్లియర్? ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇప్పుడు -1 ని రాయాలనుకోండి. -1 ని నేను ఫస్ట్ +1 రాసుకుంటా. +1 రాసుకుంటే 0 0 0 0 0 0 0 1. సో వన్స్ కాంప్లిమెంట్ లో -1 ని రాయాలంటే 1 1 1 1 1 1 1 0, అంతే కదా? Yes, sir. అదే టూస్ కాంప్లిమెంట్ అయితే ఏం యాడ్ చేస్తాను నేను? Plus 1. +1. +1 యాడ్ చేస్తాను. అప్పుడు నాకేమొస్తుంది? 1 1 1 1 Only 1. 1 1 1 1. So that's why -1 in two's complement is all ones. Clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah, right. So I will go to the next topic, that is arithmetic operations with sign and numbers. Okay, so ikkada manaki if I want to do these arithmetic operations with sign and numbers, ante sign and numbers ఉన్నప్పుడు arithmetic operations ఎలా చేస్తాం? So I can do arithmetic operations antene addition, I can do addition, subtraction, multiplication and division. So I will go to the next slide. So this is your arithmetic operations with sign and numbers. సో ఎప్పుడైనా మీరు అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఎడిషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసినప్పుడు a ప్లస్ బి. సో a ప్లస్ బి కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈస్ దేర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఆగెండ్ అని అంటారు. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద సెకండ్ నెంబర్ ఈస్ దేర్ దట్ ఈస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాడెండ్, బికాస్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎట్ ద ఎండ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆగెండ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ యాడెండ్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద సమ్ రిజల్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సమ్. ఓకే, నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ యాడెడ్ టు ఎట్ ఏ టైమ్. సో ఎప్పుడైనా కానీ మీరు నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలంటే మినిమం 2 నెంబర్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి 4 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వెనెవర్ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ సైన్ అండ్ నెంబర్స్, వెనెవర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ సైన్ అండ్ నెంబర్స్, 4 కండిషన్స్ ఫర్ ద ఎడిషన్. దట్ ఈస్ బోత్ నెంబర్స్ ఆర్ పాజిటివ్, అంతే కదా? ఇప్పుడు Yes, ఏ sir. బి యాడ్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు ఏ అనేది పాజిటివ్ నెంబరే, నెక్స్ట్ బి అనేది పాజిటివ్ నెంబరే కావచ్చు. దెన్ ద రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? సమ్ Positive. పాజిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్, ఏ ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్ అండ్ b is negative number and a is greater than b. a greater than b ఉంది. అప్పుడు నాకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? సమ్ Positive number. ఇది సెకండ్ కేస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కేస్, బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ నెంబర్స్. అండ్ సెకండ్ కేస్ ఈజ్ దిస్ వన్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ థర్డ్ కేస్, a is negative and b is positive. అప్పుడు నాకు సమ్ ఏమొస్తుంది? Negative number. నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఎందుకు నెగిటివ్ అని అంటే a is less than b. ఓకే, క్లియర్? అలా Yes, క్లియర్? sir. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, బోత్ నెంబర్స్ ఆర్ నెగిటివ్. ఓకే, ఏ నెగిటివే, నెక్స్ట్ బి కూడా నెగిటివే. అప్పుడు నాకేంటిది? సమ్ ఏమవుతుంది? Negative. Okay, so these are the 4 cases that are possible in arithmetic operations. So in case of signs for addition, when both numbers are positive, ఏమవుతుంది? సమ్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ అవుతుంది, అంతే కదా? Yes, sir. Yeah, when the larger number is positive and the smaller is negative, what is the sum? Positive. Positive, and carry is discarded. Okay, next, when the magnitude of negative is greater than the positive number, the sum is negative. Negative. ఇది టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫార్మ్. We will see with examples. When both numbers are negative, the sum is negative. So that is nothing but two's complement form. The carry is discarded. Okay. Okay. So we will see with examples. So ఇక్కడ 7 6 ఉంది, రెండు పాజిటివ్ నెంబర్లే. సో నాకు ఏమొస్తుంది రిజల్ట్? Positive. పాజిటివ్ వస్తుంది. సో జస్ట్ 7 + 6 అంటే 13. ఓకే, ఇది మనం ఇంతకు ముందు చూసాం. బట్ ఇక్కడ 15 -5 ఉంది, 15 -5 ఉంది. ఓకే, అలాగే క్లియర్? Yes, sir. 15 అంటే ఏంటిది? 0 0 0 0 1 1 1 1. సో ఇప్పుడు ఈ -5 ని మీరు ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ యూజింగ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, టూస్ కాంప్లిమెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ -5? One's complement plus 1. ఫస్ట్ 5 కి ఏంటిది? 5 ఏంటిది? 0 0 0 0 0 1 0 1. అండ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? 1 1 1 1 1 0 1 0. అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? +1 యాడ్ చేస్తాను.
అంటే 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1. Okay, so this is your 2's complement. 2's complement. So 2's complement చేస్తున్నాను కాబట్టి 1 1 1 1 1 0 1 1. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయొచ్చు అంతే. ఓకే, సో 1 1 అంటే ఎంత? 0 1 carry. 1 this is your 1 and 0. 1 1 అంటే 1 1. So 1 1 is 1 0. 1 1 అంటే 1 1 1 అంటే 1 0. 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 So whatever the carry that is coming, right, that will be discarded. So discard this carry. If you discard this carry, okay, so what is the final result? 1 0 1 0 అంటే ఎంత? 10. So 15 minus 5 అంటే ఎంత? 10. 10. That's it. Okay, so this is your 2's complement లో నేను ఎడిషన్ చేయాలి అని అంటే 15 ప్లస్, ఓకే, ఒకవేళ నెంబర్ కనుక నెగిటివ్ ఉంటే, ద నెంబర్ ఈజ్ నెగిటివ్ అంటే 15 minus 5, దిస్ ఐ కెన్ డూ బై యూజింగ్ ఎడిషన్ ద్వారా చేద్దామా అనుకుంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఈజ్ 15 ప్లస్ 2's complement ఆఫ్ 5 అన్నట్టు. అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. 15 minus 5 సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా యూజింగ్ 2's complement is nothing but 15 plus 2's complement of 5, and whatever the carry that we are getting, that will be discarded. Okay, you have to remember this point. Okay, so ఒకవేళ మీరు 17 minus 3 చేశారు అనుకోండి, what is this one? 17 plus 2's complement of 3, and whatever the carry is coming, that is discarded. And the next one is 17 minus 24. Okay, all of you see here. And the next one is your next one is your here 17 minus 24 ఉంది. దీన్ని కూడా మీరు చేయొచ్చు ఎలా? 17 plus 2's complement of 24. 20. So nothing but 17 అంటే ఏంటిది? 0 0 0 1 0 0 0 1. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఎందుకంటే 16 plus 1. 16 plus 1 అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ 24 నార్మల్ గా 24 ఎంత? 16 ప్లస్ ఎంత చేస్తే 24 వస్తుంది? 1 1 0 0 0 0 0 0 1 16 8, sir. 8 Plus 8 na sir. 1. 16 plus 8 is your 24, right? So అందుకని నాకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే 1 రాయొచ్చు. 4. 0 Yes, 0 sir. 0 అంతే కదా? 0 0. Yes sir. And 0 0. Yeah, clear? సో ఇప్పుడు ఇది 24, బట్ 1's complement of 24 కావాలి. 1's complement of 24, that is 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1. నెక్స్ట్ 2's complement of 24 అంటే ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. Plus 1. సో 1 1 is 0 0 1 1 is 1 1 0 1 1 is 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1. 1 minute. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది 2's complement of 24 వచ్చింది. 2's complement of 24 వచ్చింది. సో 17 కి నేను ఏం యాడ్ చేయాలి? 2's complement of 24 యాడ్ చేయాలి. 17 ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి 17. ఓకే, దిస్ ఇస్ 17. సో నథింగ్ బట్ 0 0 0 1 0 0 0 1. దీని రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. 1 0 0 1 1 1 1 1. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? హలో హలో Yes Yes, sir. సో ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఇలా ఉందనుకోండి, సో మనకి యాక్చువల్ గా పాజిటివ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా నేను పాజిటివ్ చేసి ఐ విల్ డిస్కార్డ్ ద క్యారీ, దట్స్ ఇట్. బట్ వెన్ ఎవర్ 17 minus 24 ఇక్కడ మనకి ఏంటిదంటే నెగిటివ్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్. నెగిటివ్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్, కరెక్టే కదా? yes sir. Yes, sir. నెగిటివ్ నెంబర్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఈ కేసులో మాత్రం మనం ఏం చేస్తామంటే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది మనకి నెగిటివ్ అన్నట్టు, అంతే కదా? నెగిటివ్ కదా రిజల్ట్.
Yes, sir. సో Minus ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మైనస్ పెట్టి మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ని 2's కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం. 2's కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? -7. అదే ఒకవేళ ఎలా చేస్తాం దీనికి 2's కాంప్లిమెంట్ అంటే 0 0 0 0 0 1 1 0 అంతే కదా? 0. 4 zeros వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ 0 1 1 0 దీనికి 1 యాడ్ చేస్తాను. దాని అర్థం ఏంటిది? -7. మీరు కావాలంటే 17 - 24 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? -7. దీంట్లో మీకు ఏం లేదు, సింపుల్ అంటే మీకు ఇక్కడ కష్టం ఉన్నా కానీ మీకు ఆన్సర్ అయితే 17 - 24 అంతే కదా? 17 - 24 అంటే -7. అది ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ 17 + 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 24 చేస్తాం. సో 17 + 2's కాంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైనా కానీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అంటే వెరీ సింపుల్. బట్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ లో పాజిటివ్ గ్రేటర్ దాన్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ మీరు ఇలా -24 ఆర్ సంథింగ్ ఏదైనా నెంబర్ ఉన్నప్పుడు దానికి 2's కాంప్లిమెంట్ ద్వారా చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ లో క్యారీని డిస్కార్డ్ చేస్తారు. అదే నెగిటివ్ నెంబర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్ వస్తే వచ్చిన ఫైనల్ రిజల్ట్ కి సైన్ బిట్ అనేది నెగిటివ్ కాబట్టి సో ద నెగిటివ్ నెంబర్ ఇన్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఫార్మ్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన సైన్ బిట్ అనేది మోస్ట్లీ నెగిటివ్ నెంబర్, సైన్ బిట్ అనేది 1 వస్తుంది. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే వచ్చిన రిజల్ట్ కి 2's కాంప్లిమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తాం. అది వస్తుంది. నెక్స్ట్ -5 అండ్ -9 చేసినాం అనుకో. -5 ఇది మీకు ఆల్రెడీ -5 ని మీరు ఒక 2's కాంప్లిమెంట్ లో రాస్తే ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ -9 ని 2's కాంప్లిమెంట్ లో రాస్తే ఇలా వస్తుంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ కి మీరు జస్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని డిస్కార్డ్ చేస్తారు అంతే. ఓకే. అలా క్లియర్? Yes, sir. Yes. యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్. యా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. Okay, right. So this is your signed magnitude representation. Signed magnitude ఉన్నప్పుడు ఎడిషన్ చేయడం అన్నమాట అంతే. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఓవర్ఫ్లో occurs when numbers of bits in sum exceeds the number of bits in the addendum again. Overflow is indicated by the wrong sign. Overflow occurs during when the carry into and out of the most significant bit are different. So this is we will explain with example. So this is some cases లో మనకి ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకి యాక్చువల్గా 8-bit నెంబర్స్ టూ 8-bit నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ రైట్? Yes, sir. Yes, sir. యా. సో రెండు 2-bit నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇవి రెండు కూడా నాకు ఏంటి అంటే 8-bit నెంబర్సే. బట్ నాకు వచ్చే రిజల్ట్ అనేది 9-bit నెంబర్ రావచ్చు. దెన్ దట్ ఈస్ యువర్ ఓవర్ఫ్లో కండిషన్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. నేను ఇప్పుడు 126 ఉంది, దీన్ని రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు 1 2 3 4 5 6 7 8 8-bit వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ బిట్ మనకి ఇలా సైనడ్ 1 లాగా వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏమనుకోవచ్చు అంటే నెగిటివ్ నెంబర్ అనుకోవచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెగిటివ్ నెంబర్. సో ఇన్ దట్ కేస్ దట్ ఈస్ యువర్ ఓవర్ఫ్లో కండిషన్. ఓకే. సో 2 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు ఐ మే గెట్ ఇన్ ద సైనడ్ బిట్ పొజిషన్ లో నాకు 1 రావచ్చు. సో 1 వచ్చినప్పుడు దానికి యూ మే థింక్ దట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద నెగిటివ్ నెంబర్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ కెన్ సే ఇట్ as ఓవర్ఫ్లో. So this is not that much important, but I'm just explaining. And arithmetic operations with subtraction. Okay, I will have only 10 minutes. So ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసింది a plus b. సో a plus b లో రెండు పాజిటివ్ నెంబర్లు అయితేనేమో I will do this positive number is the result. And a minus b ఉన్నప్పుడు a అనేది ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ b ఉన్నప్పుడు ఓకే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది గ్రేటర్ దాన్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఫైనల్ గా వచ్చే రిజల్ట్ పాజిటివ్. జస్ట్ అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే a ప్లస్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ b చేస్తాను. వచ్చిన రిజల్ట్ లో క్యారీని డిస్కార్డ్ చేస్తాను. అదే a మైనస్ b చేసేటప్పుడు ఒకవేళ నెగిటివ్ నెంబరే పాజిటివ్ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే నాకు ఫైనల్ గా వచ్చే రిజల్ట్ నెగిటివ్ లో ఉంటుంది. నెగిటివ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే a ప్లస్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ b చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ కి మైనస్ పెట్టి 2's కాంప్లిమెంట్ రాస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ నెగిటివ్. అండ్ రెండు నెగిటివ్ నెంబర్లే ఉన్నప్పుడు నాకు ఫైనల్ గా వచ్చే రిజల్ట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కేసులో ఏంటంటే రెండింటికి 2's కాంప్లిమెంట్ చేస్తాను, రెండింటిని యాడ్ చేస్తాను, వచ్చిన రిజల్ట్ ని జస్ట్ క్యారీని డిస్కార్డ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. సో మీరు ఇలా ఒక టేబుల్ నోట్ చేసుకుంటే ఈజీ మీకు. ఇది చాలా మరీ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, అంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏం రావు, జస్ట్ మీకు అర్థం ఈ కాన్సెప్ట్ ఉందని చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు మీరు ఏంటిది యూ విల్ యూజ్ విత్ సింబల్ a మైనస్ b. సో ఇక్కడ ఏని ఏమంటారంటే
మైనెండ్ అంటారు, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సబ్ట్రాహెండ్. ఓకే, సో సబ్ట్రాహెండ్ అండ్ మైనెండ్, and whatever the result is called difference. Okay, so this is this one. And subtraction lo, the sign of the positive or negative binary number is changed by taking its 2's complement form. Okay, to subtract two signed numbers, take the 2's complement of the subtrahend and add, discard any final carry bit. So ikkada manaki 24 minus 3 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటిది మీరు జస్ట్ సో 24 minus 3 ఉంది అంటే ఏంటిది 24 plus 3 2's complement of 3 అంతే. 24 plus 2's complement of 3 చేస్తారు. వచ్చిన రిజల్ట్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే క్యారీని డిస్కార్డ్ చేస్తారు అంతే. ఓకే, సో 24 minus 3 అంటే 21 వస్తుంది. యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ 0 0 0 1 1 0 0 0 24 కి, అండ్ 3 కి నార్మల్ గా ఏంటిది 0 0 0 0 0 0 1 1, and what is the 1's complement of 3? 1 1 1 1 1 1 0 0, and what is the 2's complement of 3? 1 1 1 1 1 1 0 1. సో దీన్ని యాడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0 0 0 1 1 0 0 0. ఇది యాడ్ చేస్తే 1 0 1 1 1 అంటే 1 0 1 1 1 1 is 1 0 1 1 is 1 0 1 1 is 1 0. Whatever the carry is coming, that you will be discarded. So what is the result? 1 0 1 0 1. So what is 1 0 1 0 1? It is your 16 plus 4 is 20, 20 plus 1 21. So 24 minus 3 is ఏంటిది నాకు 21. Okay, so this is your 24 minus 3. అదే 11 minus 9 వచ్చింది అనుకో, 11 minus minus 9 అంటే ఏంటి దీని అర్థం 11 plus 9 అంటే జస్ట్ దట్ ఈస్ యువర్ సబ్ట్రాక్షన్. అదే -25 minus 18 వచ్చింది, ఇక్కడ ఏంటిది నాకు -25 ని 2's complement లో రాయాలి, -18 ని 2's complement లో రాయాలి, రెండింటిని అడిషన్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ ద క్యారీ దట్ ఈస్ కమింగ్, దట్ యూ విల్ బి డిస్కార్డ్. క్లియర్? ఓకే, అలా క్లియర్ రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ -120 వచ్చింది, minus 30 వచ్చింది. ఓకే, -30 అంటే ఏంటిది -120 plus 30. ఇది మనకి సబ్ట్రాక్షన్ లో ఉన్న కేసు అన్నట్టు, అంటే నెగిటివ్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ దిస్ వన్. సో నెగిటివ్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మనకి వచ్చిన ఫైనల్ రిజల్ట్ ని మనం ఏం చేస్తాం, మైనస్ రాసి 2's complement తీసుకుంటాం అంతే. ఓకే, సేమ్ ఎడిషన్ కి సబ్ట్రాక్షన్ కి సేమ్ రూల్స్. ఓకే, అలాగే క్లియర్? అలాగే ఫాలోయింగ్ రైట్? సో ఎడిషన్ కైనా సబ్ట్రాక్షన్ కైనా ఇక్కడ మనకి ఏంటిదంటే జస్ట్ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ ఒకటే దాంట్లో రాస్తాను, a plus b or a minus b, both are positive numbers అయితేనేమో అయితే you will get positive result. So this is very simple. అదే ఇందులో ఏ కేసు వస్తుందంటే ఇది పాజిటివ్ అయి ఉండి ఇది కూడా నెగిటివ్ అయింది అనుకో, మైనస్ నెగిటివ్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఒకటి పాజిటివ్ ఇంకోటి నెగిటివ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది లాస్ట్ కి ఫైనల్ గా ఇదే రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో యా ఐ థింక్ ఏ ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ దిస్ మేనర్. దీని తర్వాత మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి, జస్ట్ నేను ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తాను. ఓకే, మీకు ఐ థింక్ 11:30 కదా మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్. అందుకని మీరు ఇమీడియట్ గా అంటే ఇది ఇంకొక 5 minutes ఉంది, 5 minutes తర్వాత డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ మీరు వెంటనే కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఏంటిదంటే ఎడిషన్ నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్ వన్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు నాకు a plus b and this is your a minus b అయితే ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్ నెంబర్లే అయినాయి అనుకోండి, నాకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది పాజిటివ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, యూ కెన్ డూ ఈజీలీ. ఓకే, అండ్ a అనేది పాజిటివ్ అయి ఉండి b అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి, ప్లస్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఇలా ఉంది. ఓకే, a అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంది ప్లస్ b అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ అయింది. ఓకే, ఆర్ a ప్లస్ మైనస్ b అనుకోండి ఇది. ఓకే, and whatever the positive number is there that is greater than this negative number అయినప్పుడు నాకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి,
పాజిటివ్ పాజిటివ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తానంటే a ప్లస్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ b రాస్తాను. క్యారీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను డిస్కార్డ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? yes sir Yeah. And the next case is your a plus or minus a plus b ఉంది. ఓకే, మైనస్ a plus b. ఇక్కడ మాత్రం నాకు నెగిటివ్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్ నెంబర్. అప్పుడు నాకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? నెగటివ్ నంబర్ నెగిటివ్ వస్తుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ a ప్లస్ b చేస్తాను. వచ్చిన రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి మైనస్ పెట్టి 2's కాంప్లిమెంట్ చేస్తాను. 2's కాంప్లిమెంట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, అలా క్లియర్? ఎస్ సార్. And the last case is your minus a minus b or minus a plus minus b. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? నాకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? నెగిటివ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ a కనుక్కుంటాను ప్లస్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ b కనుక్కుంటాను. వచ్చిన రిజల్ట్ లో నేను క్యారీని డిస్కార్డ్ చేస్తాను, అంతే. ఓకే, క్లియర్? ఎస్ సార్. క్లియర్ రైట్? సో మీరు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్ నోట్ చేసుకుంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ ఉంటుంది. Yeah, so this is your addition case. అదే సబ్ట్రాక్షన్ కేసులో a మైనస్ b. a మైనస్ b లో ఇది పాజిటివ్, అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంది మైనస్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంది, అంటే నాకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? పాజిటివ్. అంటే ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంది మైనస్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంది. ఇక్కడ నాకు రిజల్ట్ అనేది పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద పాజిటివ్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ నెగిటివ్ నెంబరా, లేకపోతే నెగిటివ్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్ నెంబరా అనేది. పాజిటివ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే నాకు రిజల్ట్ అనేది పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏంటంటే క్యారీని డిస్కార్డ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి ఉంది, అప్పుడు ఏంటిది? నాకు ఏ ప్లస్ బి అన్నట్టు. దాని అర్థం ఏంటి? నార్మల్ గా ఎడిషన్ లో పాజిటివ్ ఎలా అయితే చేస్తామో అలా చేస్తాం. అదే ఏ మైనస్ బి ఉంది అంటే అప్పుడు ఏంటిదంటే నాకు ఇక్కడ ఉన్న రూల్సే ఫాలో అవుతాను, అంతే. ఇక్కడ ఏదైతే రూల్స్ ఉన్నాయో, అందుకని మీరు ఎడిషన్ గుర్తుంచుకోండి, అప్పుడు మీకు ఈజీ అన్నట్టు. ఓకే, అలా క్లియర్ రైట్? సో ఎడిషన్ లో ఉన్న రూల్స్ నే మీరు గుర్తుంచుకున్నారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మీకు సబ్ట్రాక్షన్ ఈజీ అన్నట్టు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద రూల్స్ ఫర్ ఎడిషన్, యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దోస్ ఎడిషన్ రూల్స్. సో ఐ థింక్ ఈ స్లైడ్ సరిపోతుంది మీకు. ఎడిషన్ రూల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఇది రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితే ఇలా నేను జస్ట్ ఎడిషన్ చేస్తాను. అదే ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అయినప్పుడు, పాజిటివ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ నెగిటివ్ ఉంటే జస్ట్ 2's కాంప్లిమెంట్ ద్వారా చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ లో క్యారీని డిస్కార్డ్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ అదే ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి సేమ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంది. ఆ నెగిటివ్ నెంబర్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ పాజిటివ్ ఉంటే జస్ట్ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే వాట్ ఎవర్ ద సో నెగిటివ్ గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు సేమ్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఎప్పుడైనా 2's కాంప్లిమెంట్ ద్వారా చేస్తాను. వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది, సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు నాకు ఎడిషన్ రూల్స్ గుర్తుంచుకోండి, జస్ట్ దాన్ని బట్టి మీరు సబ్ట్రాక్షన్ ఈజీ ఉంటుంది. ఎడిషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ సబ్ట్రాక్షన్. సో ఎడిషన్లో ఏ ప్లస్ బి చేస్తాను. ఒకవేళ పాజిటివ్ నెంబర్ ప్లస్ పాజిటివ్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి, సో ఈజీ. సో యూ కెన్ డూ నార్మల్ ఎడిషన్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏం రూల్స్ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎడిషన్ చేసేస్తాం. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి ఉండి ఒకవేళ పాజిటివ్ నెంబర్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటే మనకి రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ రిజల్ట్ నాకు డైరెక్ట్ గా పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? నాకు పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ ప్లస్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ బి చేస్తాను. వచ్చిన ఫైనల్ రిజల్ట్ లో క్యారీ డిస్కార్డ్ చేస్తాను. క్యారీ డిస్కార్డ్. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes sir. Yeah, this is the second case. And the next case is your a minus a plus b ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా a ప్లస్ మైనస్ బి అంతే, a ప్లస్ మైనస్ బి. అండ్ ఇక్కడ కూడా మైనస్ a ప్లస్ బి ఉంది.
ఇలాంటి కేసులో నెగిటివ్ నెంబర్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తే నాకు ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? నెగటివ్. నెగిటివ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ చేస్తాను ప్లస్ బి చేస్తాను. వచ్చిన ఫైనల్ రిజల్ట్ లో నేను ఏం చేస్తాను? మైనస్ రాసి 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఫైనల్ రిజల్ట్ చేస్తాను. ఓకే, 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఆర్ సమ్. ఓకే, is that clear? Yes, sir. Yeah, and the last case is your minus a plus minus b. అంటే రెండు ఏంటివి? నెగిటివ్ నెంబర్స్. Minus. రెండు నెగిటివ్ నెంబర్స్ ప్లస్ మైనస్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? నెగటివ్. నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. రిజల్ట్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఈ కేసులో ఒకవేళ రిజల్ట్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కుంటాను ప్లస్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ బి చేస్తాను. వచ్చిన రిజల్ట్ లో క్యారీ అనేది ఏం చేస్తాను? డిస్కార్డ్ చేస్తాను. అలా క్లియర్ రైట్? Yes, sir. ఏమైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో? Yes, sir. యా, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఎడిషన్ రూల్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. జస్ట్ మీరు ఎడిషన్ గుర్తుంచుకోండి. రెండు ఏ ప్లస్ బి అయినప్పుడు పాజిటివ్ రెండు అయితే పాజిటివ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. దాన్ని సింపుల్ గా చేయొచ్చు. అదే ఏ ప్లస్ మైనస్ బి అయినప్పుడు ఒకవేళ పాజిటివ్ నెంబర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటే నాకు ఫైనల్ రిజల్ట్ పాజిటివ్ వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఎలా చేస్తానంటే ఏ ప్లస్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ బి కనుక్కుంటాను. వచ్చిన రిజల్ట్ లో క్యారీని డిస్కస్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ ఫర్ ఫైనల్ రిజల్ట్. అదే మైనస్ ఏ ప్లస్ బి ఉండి నెగిటివ్ నెంబర్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంటే దెన్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈస్ నెగిటివ్. అప్పుడు మాత్రం నేను ఏం చేస్తానంటే 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ బి చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫైనల్ రిజల్ట్ లో నాకు ఎలాగో కంపల్సరీ అది నెగిటివ్ నెంబర్ అని నాకు తెలుసు. నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటే నెగిటివ్ నెంబర్ ని మీరు 2's కాంప్లిమెంట్ లోనే రాయాలి. ఓకే, సో నాకు వచ్చే రిజల్ట్ నెగిటివ్ కాబట్టి దాన్ని నేను 2's కాంప్లిమెంట్ లో రాస్తున్నాను. ఎలా రాస్తాను? మైనస్ అని రాసి 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ మైనస్ ఏ ప్లస్ మైనస్ బి. రెండు నెగిటివ్ నెంబర్లే అంటే నాకు రిజల్ట్ అనేది నెగిటివ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ బి చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ క్యారీ అనేది డిస్కార్డ్ చేస్తాను అంతే. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్? సో యా రైట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్ లో నాకు ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఏమవుతుంది? ఏ మైనస్ బి. ఓకే, సో రెండు పాజిటివ్ నెంబర్లే. ఓకే, రెండు పాజిటివ్ నెంబర్లు అంటే పాజిటివ్ మైనస్ పాజిటివ్. ఇక్కడ ఏ కేసు అన్నట్టు? అది ఈ కేస్ అంతే కదా, ఇదే కదా. అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు కేసులు ఉండొచ్చు. అక్కడ ఏంటిది? ఇఫ్ ద పాజిటివ్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ నెగిటివ్ నెంబర్, అట్లాంటి అయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇది ఫాలో అవుతాం. ఓకే, అలా క్లియర్ రైట్? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ మైనస్ బి ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? A plus B. ఏ ప్లస్ బి అంటే ఇప్పుడు నేను ఏది ఫాలో అవుతానంటే ఇది ఫాలో అవుతాను. క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ మైనస్ ఏ మైనస్ ప్లస్ బి కావచ్చు. ఓకే, మైనస్ ఏ మైనస్ ప్లస్ బి. ఇక్కడైతే నేను ఏం చేస్తాను? ఒకవేళ ఇక్కడ నెగిటివ్ నెంబర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే నేను ఏ కేసు ఫాలో అవుతాను? ఇది ఫాలో అవుతాను అంతే. ఓకే రైట్? నో విచ్ కేస్ ఐ విల్ ఫాలో? Fourth case. Minus A minus ఫాలో B. అవుతాను ఎందుకంటే మైనస్ ఏ మైనస్ బి ఉంది కాబట్టి ఫోర్త్ కేస్ ఫాలో అవుతాను. అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఏ మైనస్ మైనస్ బి ఉంది. అప్పుడు ఏంటిది? నాకు మైనస్ ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ టైంలో నాకు ఒకవేళ నెగిటివ్ నెంబర్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్ నెంబర్ అయితే దెన్ ఐ విల్ ఫాలో దిస్ వన్. అంటే మనకి జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఎడిషన్ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, అలాగే క్లియర్ రైట్? Yes, sir. ఎడిషన్ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్, జస్ట్ ఎడిషన్ గుర్తుంచుకున్నా సరిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. అలాగే క్లియర్ రైట్? Yes, sir. Yes, So sir. now I will go to the next one. I have to share the screen. So okay, now everything is clear. So this one is overflow. Overflow condition అంటే జస్ట్ 2 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు 2 8-bit నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ నాకు ఏదైతే సైన్ బిట్ అనుకుంటానో ఆ సైన్ బిట్ కనుక నాకు ఒకవేళ రిజల్ట్ లో సైన్ బిట్ అనేది 1 ఉంది, బట్ నాకు ఇది పాజిటివ్ నెంబరే కదా. బట్ యూ మే థింక్ దట్ సైన్ బిట్ లో నాకు 1 ఉంది కాబట్టి ఐ మే థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్. దట్ ఈస్ యువర్ ఓవర్ఫ్లో కండిషన్. అండ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఇది సబ్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ సైన్ అండ్ నెంబర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఓవర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ విత్ సైన్ అండ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, సో మల్టిప్లికేషన్ లో అయితే ఏ ఇంటూ బి. సో ఏని ఏమంటారంటే మల్టిప్లికెండ్ అని అంటారు.
A is called multiplicand and B is called multiplier. Okay, so this is your A is called multiplicand and into B is called your multiplier, and whatever the result that we are getting is called product. Okay, so ఇవన్నీ మీకు చిన్నప్పుడు వచ్చాయా ఆర్ టర్మ్స్ మారాయా? ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ కార్డ్ ఏంటిది, దిస్ ఈజ్ యువర్ కార్డ్ add and agend, AUG end. Okay, agend and addend, and the final result is called sum, and here minand. Okay, MIU minand, and this is your subtrahend, and what is the result is called difference. Okay, and A into B ante multiplicand and multiplier, and what is the result is product. So ikkada manaki very simple. So whenever we are doing this arithmetic operation with the sign and numbers, multiplication lo direct multiplication, add multiplicand multiple times equal to the multiplier can take a longer time, partial product, so this is not required. So ippudu manaki positive number A number into B number, both are positive numbers. What is the result? Positive. Ade A into B and both are negative numbers. Okay, this is positive and this is positive, and this is negative and this is negative. What is the result? Positive. Ade A into B, the first one is positive and the second one is negative. What is the result? Negative. Ade A into B, and the first one is your negative number and the second one is your positive number. So what is the result? Negative. That's it. Okay, this is very simple. So plus into plus is plus, minus into minus is plus. So if the signs are same, if both the numbers signs are same, then the result product is positive. But if the signs of the two numbers are different, then the product is negative. Clear? Negative. Yes, sir. So if I take the example like multiply 3 into 5. So 3 ni 5 తో multiply చేయమన్నారు. Okay, so what is this one? First నేను 3 into -5 ఉంది అంటే నాకు ఫస్ట్ ఏంటంటే 3 into ఎప్పుడైనా కానీ మైనస్ నెంబర్ వచ్చిందంటే దానికి ఏం చేస్తానంటే 2's complement చేస్తాను. 2's complement of 5. So what is this one? 3 అంటే ఎంత? 1 1. Okay, so if I want 8-bit representation లో చేయాలనుకుంటే 0 0 0 0 0 0 రాస్తాను. And what is the 2's complement of 5? So first 5 కి ఏంటిది 0 0 0 0 0 1 0 1. Okay, and what is the 1's complement of 5? 1 1 1 1 1 0 1 0. Next 2's complement ఏమవుతుంది? 1 1 1 1 1 0 1 1. Right. So ఇప్పుడు ఇది so 1 1 1 1 1 0 1 1. Okay, సో ఇక్కడ వీళ్ళు అదే చేస్తున్నారు. ఓకే, మల్టిప్లేయర్ డైరెక్ట్ గా చేసేస్తారు కదా సమ్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈస్ నెగిటివ్. సో టేక్ ద 2's complement. ఓకే ఓకే, మనం ఇలా చేద్దాం, ఒకసారి చూద్దాం. సో 1 తో చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? అన్ని సేమ్ నంబర్. 1 2. I think I may get a very larger number, so we will do from here. సో నాకు ఇక్కడ 1 2 3 4 1 2, నెక్స్ట్ 1 1 1 1 1 0 1 1. సో ఇప్పుడు నాకేంటిది 1 తో చేసినప్పుడు నాకేంటిది 0 0 0 0 0 0 1 1. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 తోటి కాబట్టి 0 0 0 0 0 0 1 1. నెక్స్ట్ అన్ని జీరోలే, అంతే కదా? 2 3 4 5 6 7 8. మళ్ళీ ఏంటి? 0. యా, 4 zeros. నెక్స్ట్ 0 0 1 1. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 2 3 4 0 0 1 1. నెక్స్ట్ అట్లా నేను 1 2 3 4 5 టైమ్స్ రాసినప్పుడు 1 2 3 4 0 0 1 1. I think we may get a very long. We will get correct or not?
సో ఇప్పుడు నాకు ఇది 1కి అయిపోయింది, ఫస్ట్ 1కి, సెకండ్ 1కి, ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. సో 3 1స్కి అయిపోయింది. సో ఇంకొక 2 టైమ్స్ రాయాలి. సో 1 2 3 4 5 6. సో 0 0 0 0 0 0 1 1. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టైం వస్తున్నాను. 1 2 3 4 5 6 7. సో 0 0 0 0 0 0 1. సో ఇప్పుడు దీన్ని చేయాలి. 1 వస్తుంది. 1 1 ఈజ్ యువర్ 1 0. 1 1 ఈజ్ యువర్ 1 0. 1 1 ఈజ్ యువర్ 1 0. 1 1 కాబట్టి 1 1. 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 1 1 ఈజ్ 1 0. So 1. I think the result is somewhat different. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So okay. So I think what they are doing, we will follow this procedure only. Okay. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ 3 తీసుకుంటున్నారు. 3 తీసుకొని మల్టిప్లై జస్ట్ నార్మల్ 101తో చేస్తున్నారు. సో మల్టిప్లై చేస్తే 1తో చేస్తే 0 0 0 1. సెకండ్ పార్షియల్ ప్రొడక్ట్ 0తో చేశారు. థర్డ్ వన్ చేశారు. థర్డ్ వన్ చేసి సమ్, వచ్చిన రిజల్ట్ సమ్ అండ్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈజ్ నెగిటివ్. సో టేక్ ద 2's కాంప్లిమెంట్. సో 1 1 0 1 మనకు వచ్చింది కరెక్టే అనుకుంటా. దాన్ని మనం చేస్తే అదే వస్తుందేమో. ఓకే, ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 3 ఇంటూ -5 ఉంది కదా. సో 3 ఇంటూ -5 ఎలాగో రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, నెగిటివ్ వస్తుంది. సో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ని జస్ట్ మైనస్ రాసి 2's కాంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటున్నారు. ఓకే, అలా క్లియర్ రైట్? yes sir. సో అందుకనే మనం 3 ని చేసినాం అనుకోండి. 3 ని చేస్తే 0 0 0 0 0 0 1 1. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, 0 0 0 0 0 1 0 1. సో దీన్ని చేసినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ అన్ని నాకు 0 0 0 0 0 0 1 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 0తో చేస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని జీరోలు 1 2 3 4 5 6 7 8. అండ్ ఫర్ ద థర్డ్ వన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా 0 0 0 0. నెక్స్ట్ మొత్తం 6 zeros అనుకుంటా, 6 zeros 1 1. ఓకే, సో మిగతా అన్నిటికీ నాకు అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది చేస్తే 1 వస్తుంది, ఇది 1 వస్తుంది, ఇది 1 వస్తుంది, ఇది 1. నెక్స్ట్ 0 0 0 0. నాకు ఇది సరిపోతాయి 8 బిట్స్ అనుకుంటే. 8 బిట్స్ లో ఇదే కదా. సో ఇది నెగిటివ్ నెంబర్ అని తెలుసు కదా మనకు ఆల్రెడీ. 3 ఇంటూ -5 చేస్తే నెగిటివ్ నెంబర్ అని వస్తుంది అని తెలుసు కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మైనస్ ఆఫ్ దీనికి వచ్చిన రిజల్ట్ కి 2's కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే 1 1 1 1 0 0 0 0. దీనికి 1 యాడ్ చేస్తే మైనస్ 1 1 1 1 0 0 0 1. ఓకే, సో ఇదేంటిదంటే -15. సార్ ఇది 2's కాంప్లిమెంట్ ఫర్ -15 కదా సార్, మైనస్ పెట్టడం అవసరం లేదు. అవునవును, కరెక్ట్, రైట్. ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ ఇక్కడే వచ్చింది కదా రిజల్ట్. ఓకే, మైనస్ లో వస్తుంది కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ మీరు ఇక్కడ చేసినప్పుడు మీకు ఇది 15 కదా, ఇది 15 కదా. yes sir. 4 1s ఉంటే 15 కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మీరు మైనస్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో 15 డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అలా క్లియర్ రైట్? yes sir. And the next one, last concept, that is arithmetic operation using dividend. Okay, so what are the parts of this division operation is your dividend ఉంటుంది, and who is dividend and what is the divisor. సో ఈ రెండింటిని చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటిది, quotient and remainder. Okay, this one I think yeah. So if the both numbers are positive numbers divided by positive numbers, so what is the result? Positive only. Negative number divided by positive number, then negative number divided by negative number, what is the result? Positive only. అంటే సేమ్ ఇంతకు ముందు ఉన్నదే మల్టిప్లికేషన్. ఇఫ్ both the signs are same, then the quotient is positive. If the signs are different, the quotient is negative. That's it. Negative. So I think both numbers are positive, so the quotient will be positive only. సో జస్ట్ మీరు ఇది డివిజన్, నార్మల్ డివిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఐ థింక్ ఇంతవరకు అడగరు. జస్ట్ జనరల్ గా వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఓన్లీ ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. దట్స్ ఇట్. ఓకే,
Okay, sir. So they won't go for this multiplication using signed numbers. So most of the cases అంటే నేను ఇప్పటివరకు చాలా సార్లు చూసాను కదా పేపర్, మనకు ఓన్లీ టూస్ కాంప్లిమెంట్ యూజ్ చేసి ఎడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ చేయమంటారు అంతే. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఎట్ హోమ్. సో I will give those examples. So all of you note down this. Yeah, all of you note down. So perform subtraction using 2's complement form. Mostly addition గానీ subtraction గానీ వస్తాయి అంతే మీకు. ఓకే, all of you clear, right? Yes, sir. So all of you note down the first one, that is your 1011 0101 1011 0101 base 2. దీన్ని మీరు సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి, దట్ ఈస్ యూజింగ్ 1000101 దీంతో. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది ప్లస్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ అన్నట్టు అంతే. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. Following, right? 100 minus 10001 base 2. The third question, 1010011 minus 1101100. Okay, so you don't, ఈ 3 numbers ని మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, and you can take this one also, minus 65 plus 15 and minus 12 minus 38. ఓకే, వీటిని 2's కాంప్లిమెంట్ లో సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి. అలా క్లియర్, రైట్?